وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي मेरी सारी बहनों को अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता है। यहाँ से अब तहवील किबला का मौजू शुरू हो रहा है। मुसलमान जब तक मक्का में थे बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत कर ली और मदीना को अपना मरकज बना लिया, आप दुआएं करते थे कि अल्लाह हमारा किबला बैतुल्लाह को बना दे।
اس کی ایک بڑی ٹھوس وجہ تھی. مسلمان جب مکہ میں تھے تو آپ کو پتا ہے مکہ میں تو بیت اللہ چاروں طرف ہے. جب وہ بیت المقدس کی طرف بھی منہ کرتے تھے تو بیت اللہ اور بیت المقدس ایک ہی سیدھ میں آ جاتے تھے، انہیں دونوں کی طرف منہ ہو جاتا تھا. لیکن جب مدینہ گئے تو مدینہ جب بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی تھی. مدینہ سے شمال کی جانب ہے بیت المقدس اور جنوب کی جانب ہے مکہ، تو یہ اپوزٹ سائڈز ہو جاتی تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوتا تھا کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے. آپ اللہ سے دعائیں کرتے تھے. 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم دے دیا. اب جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تو یہود کو بڑی سخت تکلیف شروع ہو گئی. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ نبی اچھا ہے، ہر چیز میں ہمارے خلاف چلتا ہے. پہلے تو یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا، اب اس نے قبلہ تبدیل کر کے اپوزٹ قبلہ اختیار کر لیا. تو اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئے. جلد ہی نادان لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا. اے نبی ان سے کہہ دو اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے. وہ جس کو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. بیت المقدس بھی اللہ کا، بیت اللہ بھی اللہ کا. اللہ جب چاہے جس کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دے. اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. اور ہم نے قبلے کو تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے. سب سے پہلے اتنے ہی ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہترین امت بنایا ہے. یہود اور نصارہ کے دین سے یہ دین بہتر ہے. میں ایک دو مثالیں آپ کو دوں گی. یہود کے دین میں صرف قصاص ہی جائز تھا، خون کا بدلہ خون، جبکہ عیسائیت میں صرف معاف کر دینا ہی قانون تھا، وہاں بدلہ لینا نہیں تھا. یہود میں صرف بدلہ، عیسائیت میں صرف معاف کرنا، جبکہ اسلام ان دونوں کے بین بین ہے. کوئی چاہے تو قصاص لے لے، کوئی چاہے تو معاف کر دے. اگرچہ معاف کرنا بہتر ہے لیکن کہ بدلہ لینے کا حق بھی باقی ہے. اسی طرح حائضہ عورت کے ساتھ یہود کا طریقہ یہ تھا اسے گھر سے نکال دیتے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت کا بھی تعلق نہ رکھتے. یہود ادھر سے عیسائی، یہود کا یہ طریقہ تھا. عیسائیوں کا طریقہ کیا تھا کہ ان دنوں میں تعلقات بھی قائم کر لیتے. اسلام نے درمیانہ اور بہترین طریقہ رکھا کہ تعلقات کے علاوہ باقی سب چیزوں کی اجازت تھی. ٹھیک ہے، تو اسلام جو ہے یہ بہترین امت ہے، بہترین دین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. رسول تمہیں اللہ کا پیغام پہنچائے، تم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے. رسول ہمارے تک پیغام پہنچانے کا مکلف تھا اور آگے سے امت مسلمہ جو ہے وہ دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی مکلف ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم میں سے جس کو ایک آیت کا بھی علم ہے وہ دوسرے کو بتا دے. ایک آیت کا بھی پتہ ہے وہ دوسرے کو بتا دے. تو تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. رسول تم تک دین پہنچا دے اور تم لوگوں تک دین کو پہنچا دو. اس کے علاوہ اس گواہ ہونے سے ایک اور بھی مراد ہے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت والے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا. وہ کہیں گے لبیک و سعدیک. اللہ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے اپنی امت کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہ آیا تھا. اس دن بھی جھوٹ بک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا. پھر ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ کہیں گے ہم نے قرآن میں پڑھا اور قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی. اور ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ تھے
اس لیے بنایا تھا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ جو قبلے کو تبدیل کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ کون رسول کا پیروکار ہے اور کون اپنی خواہشات کا پیروکار ہے۔ یہود جو تھے، جب انہوں نے یہ تحویل قبلہ کا حکم سنا تو بہت سے ایسے یہود جو کہ مسلمان ہو چکے تھے وہ پھر واپس یہودیت میں چلے گئے، یہ سوچ کر پہلے تو ان کو یہ تھا کہ اس نبی کا اور ہمارا قبلہ ایک ہے، لیکن اب انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا قبلہ تو تبدیل ہو گیا تو وہ واپس یہودیت پر پلٹ گئے۔ تو یہ اصل میں آزمائش تھی کہ کون رسول کا پیروکار ہے اور کون اپنی خواہشات کا پیروکار ہے۔ اور یہ قبلے کی تبدیلی واقعی ایک بہت بڑی چیز تھی، ہاں ان لوگوں کے لیے بڑی نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اب جب قبلہ تبدیل ہوا تو فطری طور پر لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ جو نمازیں ہم نے بیت الاقصی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھی تھیں وہ ہماری کیا ضائع تو نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے۔ نماز ہی اصل ایمان ہے، نماز ہی اصل ایمان ہے، اصل دین ہے۔ تو لہذا جب اس دور میں جب حکم تھا مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، نماز قبول تھی۔ اب حکم ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، اب بیت اللہ کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھے گا اس کی قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے، لہٰذا تمہاری اس دور کی نمازیں جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گی، وہ اللہ قدردانی کرنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تیرے چہرے کا پھرنا آسمان پہ، تو ہم اے نبی تو ضرور تجھے ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہوں گے، تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے، اور اے لوگو تم بھی جہاں ہو تو تم بھی اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیرا کرو۔ اور یقیناً وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس قبلہ کی تبدیلی کا حکم ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہود کو بھی علم تھا کہ اصل قبلہ کون سا ہے، بیت اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب کو پتا تھا سب سے پہلا گھر جو دنیا میں تعمیر ہوا تھا اللہ کی عبادت کے لیے وہ کون سا تھا، جو مکہ میں ہے، جو بیت اللہ ہے۔ یہود کا بھی اصل قبلہ یہی تھا۔ ہوا یہ کہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہیکل سلیمانی بنایا تو لوگوں نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، اس ہیکل سلیمانی کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے یہود کو نہیں روکا، یہود کو نہیں روکا۔ ڈائریکٹ حکم اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں دیا کہ تمہارا قبلہ یہ ہے اور یہ ہے۔ یہود کا بھی اصل قبلہ بیت اللہ ہی تھا، لیکن ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد جب حضرت سلیمان نے بنا لی تو یہود نے اپنا قبلہ جو تھا اسے بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے نہیں روکا۔ بس اتنی حقیقت تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو سب پتا ہے، یہ جانتے ہیں، یہود بھی جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم اللہ کی طرف سے برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور اگر تو لا دے ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے ہر نشانی، وہ تیرے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور تو بھی ان کے قبلے کی پیروی نہ کرے گا، اور ان کا ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہ کرے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ قبلہ جو ہوتا ہے وہ کسی مذہب، کسی دین کی پہچان ہوتا ہے۔ یہود عیسائیوں کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، عیسائی یہود کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اتنی بات میں آپ کو بتا دوں کہ بیت المقدس یہودیوں کا بھی قبلہ ہے، عیسائیوں کا بھی قبلہ ہے۔ یہودیوں کا قبلہ جو بیت المقدس ہے اس کا بایاں کونا ہے، اور عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کا مشرقی کونا ہے، دایاں کونا ہے، کیونکہ اسی جگہ پر ہی حضرت مریم ادھر ہی رہتی تھی، اور وہاں پر ان پر نفخ روح جو حضرت جبریل نے کیا تھا، روح پھونکی تھی حضرت عیسیٰ کی، اسی جگہ پر ہوئی تھی۔ تو بیت المقدس کا مشرقی کونا عیسائیوں کا قبلہ ہے، اور اسی کے اپوزٹ مغربی کونا یہودیوں کا قبلہ ہے۔ تو یہ لوگ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ قبلہ ہر دین کا ایک امتیازی نشان ہوتا ہے۔
اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، حالانکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اے نبی آپ اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس قبلے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ نے کن کو کتاب دی تھی؟ یہود اور نصارہ کو۔ یہ بیت اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک فریق حق کو چھپا رہا ہے، حالانکہ وہ علم رکھتے ہیں کہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں۔ اصل بات اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہود اہل کتاب قبلے کی مخالفت کر رہے ہیں، ان سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اصل قبلہ بیت اللہ ہی تھا؟ یہ تیرے رب کی طرف سے برحق ہے، تو اے نبی آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جائیے۔ ہر ایک کے لیے ایک طرف ہوتی ہے، وہ اس کی طرف منہ پھیر لیتا ہے، تو تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ اصل بات ہے قبلہ تو صرف ایک منہ کرنے کا طریقہ، ایک رخ ہے۔ میں نے نماز پڑھنی ہے تو کسی نہ کسی طرف تو منہ کر کے ہی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو قبلہ تو ایک علامت ہے اللہ کی فرما برداری کی۔ باقی اصل نیکی یہ نہیں ہوتی کہ انسان اس طرف رخ کر رہا ہے کہ اس طرف رخ کر رہا ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ نیکیوں میں سبقت لے جانا۔ تو ہر ایک کے لیے ایک رخ ہوتا ہے، وہ اس کی طرف رخ کر لیتا ہے، تو تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو جاؤ ہوگے، اللہ تم سب کو قیامت کو اکٹھا کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اے نبی آپ جہاں کہیں سے نکلیں، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے برحق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں سے اے مسلمانوں تم نکلو تو تم اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے کہ نبی اس طرف رخ کرتا ہے اور اس کے امتی اس طرف رخ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا نبی کو علیحدہ حکم ہوا اور اس کے امتیوں کو علیحدہ حکم ہوا۔ ایک اور بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گی، یہاں حکم ہے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف رخ کر لو۔ مسجد حرام اس مسجد کو کہتے ہیں جو بیت اللہ کے چاروں طرف ہے۔ بیت اللہ تو آپ کو پتا ہے اللہ کا گھر ہے، آپ اس کی تصویروں میں بھی اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک اس ہال سے بھی میرا خیال نصف ہوگا تقریباً، اس ہال میں اس کو اس طرف سے کر دیں، ڈبل کر دیں تو اس سے نصف ہوگا، اتنا اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے گرد جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ بہت بڑی مسجد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ اگر اس کی طرف رخ کرنے میں کچھ کمی بیشی بھی ہو جائے تو مسلمانوں کے لیے آسانی باقی رہے۔ اور جہاں کہیں تم ہو تو اس کی طرف اپنے چہرے کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہ جائے۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا انہوں نے تو حجت بازی کرنی ہی کرنی ہے، تو ایسے لوگوں سے تم نہ ڈرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارے اوپر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے جو تم اس سے قبل نہ جانتے تھے۔ یعنی جیسے میں نے تم پر پہلے ایک نعمت کی ہے کہ تمہارے اوپر رسول بھیجا ہے، اور اسی رسول کے وہی 4 فرائض جو ہم نے ابھی پہلے سی بارے میں پڑھے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر دہرا دیا۔ اور وہ 4 فرائض کون سے تھے؟ تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس اور حکمت سکھانا، عمل کر کے دکھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے بھیجنے کو اپنا احسان گردانا ہے اپنی مخلوق پر۔ حقیقت میں یہ اللہ ہدایت دینا اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، کیونکہ ہدایت کے ساتھ ہی انسان اپنی دنیا بہتر گزار سکتا ہے اور اپنی آخرت بہتر گزار سکتا ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم اس دنیا میں بھی بھٹک رہے ہوتے، وہی بات جو ہم ساری زندگی کے تجربات کے بعد سیکھتے اللہ ہمیں پہلے قدم پر بتا دیتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں تو ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ وہ خالق ہماری رہنمائی نہ کرے۔ تو ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے لیے فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ اس نعمت کے لیے میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اب یہ ہے اللہ کے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو ہر دم یاد رکھو
اور وعدہ اللہ نے کیا کیا ہے، جب تم مجھے یاد کرو گے میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ ہمیں کیسے یاد کرتا ہے، میں ایک حدیث قدسی آپ کو سنا دیتی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے خیال کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔ وانا معہ اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اللہ اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا اس بات کو گزر نہ جائیے، اس کو ذرا دل سے سوچئے کہ اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ مجھے میرے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اللہ اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور جب اللہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو ذرا اندازہ کیجئے میں اللہ کو یاد کر رہی ہوں، میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے، میں کیا چیز ہوں کہ میرا اللہ مجھے یاد کرے، میں اللہ کو یاد کروں اپنی مصیبتوں کے لیے، اپنی تکلیفوں کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنے دین کے لیے۔ اللہ مجھے کیوں یاد کرے؟ اللہ اتنی قدردانی فرماتا ہے، میں اسے اپنے دل میں یاد کرتی ہوں، میرا رب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اور مجھے پتا ہوتا ہے میرا رب مجھے کس وقت یاد کر رہا ہے۔ یہ بات میں نے کسی کے منہ سے سنی کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کر رہا ہے، میں ایک دم سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے کہا اتنی بڑی بات۔ لیکن جب اس نے مجھے بتایا کہ میرا رب مجھے، جب میں رب کو یاد کرتی ہوں میرا رب مجھے یاد کرتا ہے، تو میں نے کہا رب واقعی تیرا تو وعدہ سچا ہے۔ جب میں نے یہ بات پہلی دفعہ سنی میرے رونگٹے کھڑے ہو، میں نے کہا اتنی بڑی بات تم کر رہی ہو، لیکن اتنی بڑی بات تو میرے رب نے میرے سے یہاں وعدہ کیا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو میں تمہیں اپنے دل میں یاد کروں گا، اور جب تم مجھے چند لوگوں کے اندر یاد کرو تو میں تمہیں ایسے چند لوگوں کے اندر یاد کروں گا جو ان لوگوں سے بہتر ہوں گے، اور وہ کون سے ہوں گے؟ فرشتے۔ یہ ہے اللہ کی قدردانی، اللہ اپنے ذکر کرنے والوں کی اتنی بڑی قدردانی فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ اگر تم اللہ کا ذکر چند لوگوں میں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر ان چند لوگوں میں کرے گا جو ان لوگوں سے بہتر ہوں گے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ مجھے کچھ لوگوں میں یاد کرے گا، ملا کسی گروپ میں یاد کرے گا، میں اسے ایسے گروپ میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہوتا ہے، اور وہ گروپ فرشتوں کا ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں جب یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا یاد کرنا۔ وہ بھی صحیح حدیث ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، وہ بھی متفق علیہ ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے۔ میں صرف اختصار کی خاطر آپ کو ڈیٹیل نہیں بتاؤں۔ مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ اب یاد کرنا جو ہے، یاد کرنے کے بھی 3 طریقے ہیں، ایک ہے زبان کا ذکر، ایک ہے دل کا ذکر، اور ایک ہے عملی ذکر۔ زبان کا ذکر کیا ہے؟ جیسے میں اس وقت اپنے رب کو یاد کر رہی ہوں نا، جیسے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن دل کا ذکر کیا ہے؟ میرا دل ہر وقت اپنے اللہ کی یاد سے بھرا رہے، مجھے ہر وقت اپنا رب یاد رہے، مجھے کبھی بھی رب نہ بھولے۔ لڑائی کرتے وقت، جھگڑتے وقت، اللہ کی نافرمانی کرتے وقت بھی مجھے اپنا رب یاد رہے، اللہ کی فرما برداری کرتے وقت بھی مجھے اپنا رب یاد رہے، کبھی میرا رب میرے دل سے اس کی یاد نہ جائے، میں اس کی نافرمانی کرتے وقت 10 دفعہ سوچوں میرا رب ناراض تو نہیں ہو۔ یہ ہے قلبی ذکر۔ اور عملی ذکر سے مراد ہے نماز، روزہ، اللہ کی فرما برداریاں، یہ ساری عملی ذکر ہیں ہمارا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واقعی میں صلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنا ہو تو نماز پڑھ لیا، یہ عملی ذکر ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ عملی ذکر ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ہم جب اپنا غصہ پی رہے ہوتے ہیں اللہ کی خاطر تو ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی رشتہ دار کے ساتھ اس کی زیادتی کے باوجود نیکی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو پورا دین ہی اللہ کا ذکر ہے۔ ایک قلبی ذکر ہے، ایک قولی ذکر ہے، اور ایک کون سا ذکر ہے؟ عملی۔ ہم عام طور پہ یہاں پہ قولی ذکر لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ ذکر کی ساری قسمیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ انسان اللہ کا شکر کس پر کرے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کا شکر کرنا سیکھیں،
वैसे कुरान मजीद में अल्लाह कहते हैं लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगर मेरी नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाह ताला की नेमतें ज्यादा लेनी है, अल्लाह का ज्यादा शुक्र करें, और अगर आप नाशुक्री करें तो फिर अल्लाह की दी हुई नेमतें भी छीन जाती हैं और आखिरत में अजाब अलहदा होता है। अब शुक्र छोटी छोटी बातों पे करना शुरू करें। हम समझते हैं कि शायद कोई सामान फटेगा और कोई खजाना हम पे नाजिल होगा तो हम अल्लाह का शुक्र करेंगे, नहीं, छोटी बातों पे शुक्र करें तो बड़ी बातों पे शुक्र करना आता है। आप इस बात पे शुक्र नहीं कर सकते क्या? आज मैं दौरा तफसीर में वक्त पर पहुंच गई थी। आज दौरा तफसीर में मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ। आज दौरा तफसीर में मुझे तिलावत का बड़ा मजा आया। आज मुझे अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह ने मेरे पे रहमत कर दी, मेरा दिल खोल दिया। मैं आज घर जाऊंगी, मैं आज जुमा पढ़ूंगी, मुझे अल्लाह ने जुमे की तौफीक दे दी। आज रात को तरावियां हो जाएंगी, मैं इंशाअल्लाह ताला रमजान हो गया, क्योंकि कल गल्फ में हो गया रमजान, तो आज तरावियां हो गई, मैं इंशाअल्लाह ताला बड़े एहतमाम से तरावियां पढ़ने जाऊंगी। ठीक है, ये क्या शुक्र करने के मौके नहीं है? आज मेरी इफ्तारी बड़ी अच्छी बन गई, वक्त पर मैंने बना ली। आज बच्चों ने नमाज बड़ी अच्छी पढ़ ली, आज मैंने नमाज बड़े दिल लगा के पढ़ ली, आज सारा दिन नमाजें मैंने वक्त पर पढ़ी, आज सारा दिन मेरी जबान से झूठ नहीं निकला, आज सारा दिन मेरी जबान से कोई गिबत नहीं निकली। क्या ख्याल है, ये शुक्र करने के मौके हैं कि नहीं हैं? मैंने आज मुलाजिम के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, मेरा तो बड़ा दिल ठंडा होता है जब मैं अपने मुलाजिम के साथ कोई नेकी कर लेती हूँ। बुराइयां तो हर वक्त ही करते रहते हैं, लेकिन जब कोई नेकी कर लेती हूं तो मेरे दिल में इतनी ठंड पड़ती है कि 2 दिन मेरा दिल ठंडा रहता है उसी नेकी के असर के साथ। तो ये सारे शुक्र के तरीके हैं कि नहीं? तो अल्लाह का शुक्र करना सीखें, छोटी छोटी बातों पे अल्लाह का शुक्र करना सीखें। छोटी बातों पे शुक्र करेंगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी तबीयत ही शुक्र करने वाली बन जाएगी, फिर बड़ी बातों पे शुक्र करना आपके लिए ज्यादा आसान होता चला जाएगा। वैसे भी जो आदमी शुक्र करने वाला हो उसकी जिंदगी इंतहाई इत्मीनान वाली गुजरती है, और जो शुक्र करने वाला नहीं होता हर वक्त कुड़ता सड़ता जलता बलता रहता है। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, फलां को ये मिल गया, फलां को ये मिल गया, मेरी औलाद नहीं, मेरे पास माल नहीं, मेरी कोठी नहीं, मेरा फलां नहीं, मेरा फलां नहीं, फलां नहीं, फलां, मैं फलां के जितना खूबसूरत नहीं, फलां के जितना घर नहीं, फलां नेमत मुझे नहीं मिली, फलां को मिल गई। ये इस रवैये के साथ आपकी इस दुनिया में भी आप जलते रहते हैं और आखिरत में भी अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। तो ये एक अल्लाह हमें एक शुक्रगुजार इंसान की हैसियत से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। हमारे दिल अल्लाह के शुक्र से भरे हुए हैं। अल्लाह ने जो लाखों चीजें हमें दी, अल्लाह का शुक्र, और अगर चंद चीजें नहीं दी अल्लाह की, उसमें भी कोई ख्याल, हमारा अल्लाह का उस पर भी शुक्र। तो अल्लाह ताला हमें एक शुक्रगुजार मोमिन के तौर पे जिंदगी की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम उसकी नाशुक्री से जितना बच सकते हैं उतना बचें। ए लोगो जो ईमान लाए हो, सबर और नमाज के साथ मदद चाहो, अल्लाह ताला तो सबर करने वालों के साथ है। और ये सबर कब आएगा? दुनिया की तकलीफों में सबर और शुक्र साथ साथ चलते हैं। मुसीबतें आ गई, परेशानी आ गई, अल्लाह की रजा पे राजी रहना, ये सबर है। और सबर का सवाब सिर्फ जन्नत है, सबर का सवाब सिर्फ जन्नत है। रोजा भी हमें सबर सिखाता है, और आपको पता है रोजे का सवाब भी जन्नत है। इसी तरह गुस्से के वक्त सबर करना, इसका सवाब भी जन्नत है। हदीस में आता है ला तग़ज़ब वलकल जन्ना, गुस्सा न किया करो और तुझे इसके बदले में जन्नत मिलेगी। और जब इंसान गम के वक्त सबर करता है उसका सवाब भी जन्नत होती है। मेरे सामने हदीस है, यब्ना आदम सबरता वहतसबता, ए आदम के बेटे तूने सबर किया, तूने सवाब की उम्मीद रखी, फलन अर्ज़ा का सवाबन दूनल जन्ना, मैं अल्लाह जन्नत से कम सवाब देकर तुझे राजी नहीं होता। किसके बदले? तूने सबर किया मेरे सवाब की उम्मीद में, मेरी रजा चाहते हुए। तूने मेरी रजा चाहते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल किया, तूने मेरी रजा चाहते हुए अपने गम को कंट्रोल किया, और जबान से कोई नाशुक्री का कलमा ना निकाला, सबर किया। तूने रोजे के वक्त सबर किया, तू गुस्से के वक्त सबर करे तब भी जन्नत, तू गम के वक्त सबर करे, मैं राजी नहीं होता जब तक कि मैं तुम्हें जन्नत दे ना लूं। और अगर तू
रोजे के वक्त सब्र करता है तो रोजे का सवाब भी जन्नत ही है। तो लिहाजा एक मोमिन की जिंदगी कौन सी होती है? एक सब्बार की और एक शकूर की, शुक्र गुजार की, सब्र करने वाले की। ऐ लोगो ईमान वालो, मदद मांगो सब्र के साथ और नमाज के साथ। अल्लाह ताला तो सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह का साथ किसको मिलता है? ना शुक्रे को के शुक्र गुजार को, सब्र करने वाले को के बेसब्रे को। अल्लाह का साथ सब्र करने वाले को मिलता है। और तुम उस शख्स को जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए हरगिज मुर्दा ना कहो, वो अल्लाह के पास जन्नत में जिंदा है, और लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। हदीस में आता है कि जो शुहदा हैं उनकी रूहें सबज परिंदों के जिस्म में होती हैं और उनके लिए अर्श के साथ कंदीलें लटकी हुई हैं। ये परिंदे जो हैं, ये रूहों की, शहीदों की जो रूहें हैं, ये जन्नत के फल खाती रहती हैं और फिर उन परिंदों के जिस्मों में आ जाती हैं जो कि अल्लाह के अर्श के साथ कंदीलों में होते हैं। शुहदा की रूहें सबज परिंदों के जिस्म में होती हैं और इनके लिए अर्श के साथ साथ कुछ कंदीलें लटकी हुई हैं। ये रूहें जन्नत में जहां चाहती हैं सैर करती फिरती हैं, फिर इन कंदीलों में वापस आ जाती हैं। सही मुस्लिम की हदीस है। और हम तुम्हारी जरूर आजमाइश करेंगे, खौफ के साथ, भूख के साथ, माल और जान और फलों की कमी के साथ, और सब्र करने वालों को बशारत दे दीजिए। ये याद रखिए, जिंदगी में एक मुसलमान की आजमाइश लाजमन होगी। ये ना कभी भी ना समझिए कि आजमाइश के बगैर जिंदगी गुजर जाएगी। आजमाइश ने तो आना ही आना है, और ये आजमाइश कभी तो खौफ के साथ होती है, दुश्मन का डर दिल में पड़ जाता है। इंसान सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता उस डर की वजह से। जैसे आपने देखा नहीं था 9/11 के हादसे के बाद अमेरिकन जो थे कितने ज्यादा खौफ का शिकार हो गए थे कि हम महफूज नहीं हैं। तो हम तुम्हें खौफ से आजमाएंगे, भूख के साथ आजमाएंगे, फाके आएंगे, माली तंगी आएगी, माल, जानों और फलों की कमी हो जाएगी, माल में घाटा पड़ जाएगा और जानें फौत हो जाएंगी और फल कम हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम आजमाइशों में से जो सब्र करने वाला शख्स है उसको बशारत दे दो। और सब्र करने वाला कौन होता है? जब उन्हें मुसीबत आती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन अल्फाज के साथ सब्र करते हैं। तो लिहाजा आजमाइश तो आनी ही आनी है, लाजमन आनी है। तो इस आजमाइश में आप सब्र करें तो अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं और आपको जन्नत की बशारत भी देते हैं। वबश्शिरिस साबिरीन। और उस वक्त किन अल्फाज के साथ अपने आप को समझाना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के हैं और हमने अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है। और हकीकत भी यही है। ऐसे लोग, इनके ऊपर उनकी रब की तरफ से बरकतें हैं और रहमतें हैं, और ऐसे ही लोग हदायत याफ्ता हैं। मैंने अभी आपको बताया, जो लोग सब्र नहीं करते, कुड़ते रहते हैं, इस दुनिया में भी जलन का शिकार रहते हैं। उनकी सारी जिंदगी नाशुक्री और बेसब्री, लोगों के खिलाफ गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पर मुश्तमिल होती है। वो अपनी जान को इस दुनिया में भी जलाए रखते हैं और आखिरत में भी अजाब का शिकार होंगे। जबकि एक सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला आदमी इस दुनिया में भी एक मुतमईन जिंदगी गुजारता है और आखिरत में भी अल्लाह के इनामात का हकदार बनता है। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। तो जो कोई बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि उन दोनों का तवाफ करे। और जो कोई नेकी से, खुशी से नेकी करेगा तो अल्लाह ताला तो कदरदानी करने वाला और जानने वाला है। सफा और मरवा पर मुशरिकों ने इसाफ और नाइला के 2 बुत रख दिए थे। तो मुसलमानों ने ये सोचा कि चूंकि ये बुतगाहें हैं, बुतों की यहाँ बेपरस्तश होती है, तो शायद यहां का तवाफ करना अल्लाह को पसंद ना हो, ठीक है। या मदीना के लोग जो थे मनात बुत की पूजा किया करते थे, तो वो सफा और मरवा के दरमियान सही करने को, चक्कर लगाने को बुरा समझते थे। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने आयत उतार दी कि सफा और मरवा, अगरचे लोगों ने इस पर
इसाफ और नाइला के बुत रख दिए थे और इन्हें उनकी इबादत गाहें बना दिया था, लेकिन ये असलन अल्लाह के शियार हैं, ये अल्लाह की निशानियां हैं। अब इस्लाम जब आ गया है, इसको बुतों से साफ कर दिया गया है। तुम इनका अगर तवाफ करोगे तो ये तुम्हारे जो है हज और उम्रे का हिस्सा होगी। जो भी खुशी से नेकी करे तो अल्लाह ताला कदरदानी करने वाले और जानने वाले हैं। बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, जो हमने वाज़े आयात, वाज़े निशानियां उतारी और हदायत उतारी, जबकि हमने उसको लोगों के लिए किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया था, ये लोग, उन पर अल्लाह भी लानत करता है और इन पर लानत करने वाले फरिश्ते भी लानत करते हैं। इस आयत के मुखातिब वो लोग हैं जिनका दीनी लिहाज से मुआशरे में कुछ मुकाम होता है, मसलन उलमा, पीर, वाइज और मुसन्नफीन वगैरह। ऐसे लोग अगर अल्लाह ताला के वाज़े अहकामात और हदायत को छुपाएं तो इसका नतीजा चूंकि गुमराही और फसाद की शक्ल में जाहिर होता है और पूरा मुआशरा उस फसाद और गुमराही से मुतासिर होता है। लिहाजा ये लोग बदतरीन किस्म के मुजरिम होते हैं जो अपने गुनाह के बोझ के अलावा अपने पैरवी करने वालों के गुनाहों का बोझ भी अपने सर पर उठा लेते हैं, क्योंकि जितने लोग इनके अकवाल से, इनकी तहरीरों से वो काम करेंगे, उनके गुनाहों का बोझ भी इन्हीं के सर पर होगा। लिहाजा इनकी बुराई जो है उसके असरात बड़े वसी होते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला इन पर भी लानत करता है और इन पर फरिश्ते भी लानत करते हैं, इंसान भी, बर्री और बहरी मखलूक, हत्ता के पानी की मछलियां भी इन पर लानत करते हैं। लिहाजा उलमा और पीर, वाइज और मुसन्निफीन हजरात के लिए ये लाजमी है कि वो अल्लाह के अहकामात को ना छुपाएं और अल्लाह के अहकामात को क्लियरली, वाजे, सही सही, ठीक ठीक उसी अंदाज में बताएं जैसे अल्लाह ने उनको नाजिल किया है। और अगर वो अपने जाती मफाद के लिए इनको छुपाते हैं तो फिर अल्लाह ताला की भी उन पर लानत, फरिश्तों की भी, इंसानों की भी, बहरी और बर्री मखलूक, यहां तक कि पानी की मछलियां भी उन पर लानत करती हैं। हाँ, वो लोग जो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और खोल खोल कर बयान करें वही अहकामात जो उन्होंने छुपाए थे, अब उसकी तलाफी करें और उनको खोल खोल कर बयान करें, तो ऐसे लोगों की मैं तौबा कबूल करता हूं और मैं अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान हूं। यकीनन वो लोग जो काफिर हो गए और मर गए इस हाल में जबकि वो काफिरी थे, तो ऐसे लोगों पर भी अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की और तमाम लोगों की। वो उस दोज़ख में हमेशा रहेंगे, उनका अजाब उनसे हल्का न किया जाएगा और उनको मोहलत भी ना दी जाएगी। और तुम्हारा रब एक ही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो ही रहमान और रहीम है। अब ये है कि अकीदा हर जगह पे आपको मिल जाता है। तुम्हारा रब कौन है? वाहदहू ला शरीक, जिसका कोई साथी नहीं, जिसके की कोई औलाद नहीं, ना वो किसी का बेटा है ना वो किसी का बाप है, वो वाहदहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बहुत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। अब अल्लाह ताला ने तौहीद के इस बात के लिए अगली आयत में इकट्ठे 8 दलाइल दे दिए हैं और ये दलाइल तौहीद हैं। जमीन और आसमान की पैदाइश में, दिन और रात के आने जाने में, कश्ती में जो समंदर में चलती है जिसके साथ लोग फायदा उठाते हैं, और जो अल्लाह ने आसमान से बारिश उतारी है जिसके साथ अल्लाह ताला ने जमीन को उसके मौत के बाद जिंदा किया और उसमें हर तरह के जानदार फैला दिए, हवाओं के चलने में, बादल जो कि जमीन और आसमान के दरमियान मुसख्खर हैं, इनके दरमियान अक्ल करने वाली कौम के लिए निशानियां हैं। ये इकट्ठे 8 दलाइल अल्लाह ताला ने दे दिए हैं। जमीन और आसमान की पैदाइश अल्लाह के सिवा कोई ना कर सकता था। दिन और रात का आना जाना सूरज और चांद के बगैर नहीं है और उनका खालिक भी अल्लाह है। कश्ती, समंदर को कंट्रोल कौन कर रहा है? अल्लाह की जात। आसमान से बारिश कौन बरसा रहा है? और उसके लिए अल्लाह ताला ने इतने इतने बड़े वाटर टैंक्स बना दिए हैं दुनिया में, कल मैंने जिक्र किया था। और अल्लाह ताला हवाओं के निजाम को चला रहा है। बादल जो कि टनों पानी उठाए होते हैं जमीन और आसमान के दरमियान मुसख्खर हैं, हालांकि एक कागज भी हो हवा उसका बोझ नहीं उठाती, वो भी जमीन पर आ जाता है। लेकिन आप देखें कि बादल जो कि टनों पानी का बोझ उठाए होते हैं, वो जमीन और आसमान के दरमियान, उन्हें कंट्रोल करने वाली जात कौन सी है? उन्हें रोक के रखने वाली जात कौन सी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत।
तो जब ये सारे काम ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई भी हस्ती सर अंजाम नहीं दे सकती, फिर और कौन से काम हैं जिनमें अल्लाह ताला को दूसरे देवी देवताओं की जरूरत पेश आ सकती है, जिसमें अल्लाह ताला को किसी शरीक की जरूरत हो। ये तमाम काम हैं जो अल्लाह वहदहू ला शरीक अकेले सर अंजाम दे रहे हैं। गौर व फिक्र करने के वालों के लिए और भी बहुत सी निशानियां मौजूद हैं। लोगों में से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के सिवा शरीक बना लेते हैं, वो उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसा कि अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। अल्लाह ने दलाइल तौहीद देने के बाद अल्लाह का मुतालबा क्या है? फला तजलू लिल्लाहि अंदादन, अल्लाह का कोई शरीक न बनाओ, मैं अकेला हूं, मैं सब कुछ, मैं खालिक, मैं मालिक, मैं राजिक, मैं सब कुछ करने वाला, मेरे साथ ना तुम्हारा कल्बी इबादत में कोई शरीक होना चाहिए, न कौली इबादत में शरीक होना चाहिए, न माली इबादत में शरीक होना चाहिए, न जिस्मानी इबादत में शरीक होना चाहिए। इबादत का हकदार सिर्फ मैं हूं। तो वो उनसे मोहब्बत करते हैं जैसा कि अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। अब मोहब्बत जो है ये कल्बी इबादत है। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं कितनी? सारी दुनिया से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा। इसीलिए अल्लाह माल मांगे तो माल दिया, जान मांगे, अल्लाह औलाद मांगे तो औलाद दे दी। हजरत इब्राहिम ने औलाद दी ना, और जब इंसान शहीद हो जाता है तो अपनी जान अल्लाह को दे देता है। तो अल्लाह की मोहब्बत सारी मोहब्बतों पे गालिब है। ये कल्बी इबादत है, और ये कल्बी इबादत बुनियाद बनती है अल्लाह की फरमाबरदारी की। अगर ये कल्बी इबादत ना हो तो इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं कर सकता। तो जो लोग अल्लाह के सिवा शरीक बनाते हैं, वो अपने शरीकों से वो इबादत करते हैं जिसका हकदार सिर्फ अल्लाह था। और जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह की मोहब्बत में सबसे बढ़कर होते हैं। वो अल्लाह की खातिर अपनी हर चीज, अपनी मन मर्जी तक कुर्बान कर देते हैं। देखें जी, हमारा दिल चाह रहा है सोने को, अल्लाह कह रहा है नहीं, इस वक्त तो तुमने फजर की नमाज पढ़नी है। अपनी ख्वाहिशात तक अल्लाह पे कुर्बान कर दी, अपनी जान अल्लाह पे कुर्बान कर दी, माल औलाद हर शे कुर्बान कर दी। तो मोमिन अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा होते हैं। और काश के वो लोग जो शिरक करते हैं वो उस दिन का तसव्वुर करें जब वो अजाब को देखेंगे, कयामत वाले दिन का। उस दिन ताकत सारी की सारी अल्लाह के लिए होगी और अल्लाह का अजाब भी बड़ा सख्त होगा। जब बेजार होंगे वो लोग जिनकी पैरवी की गई उन लोगों से जिन्होंने पैरवी की थी, और वो अजाब को देखेंगे और उनके तमाम असबाब कट जाएंगे। अब मुशरिक अपने उन पीर फकीर कब्रों वाले जिंदा या मुर्दा जिसको वो शरीक बनाते रहे, उनको जब देखेंगे वो इनसे बेजार होंगे। वो कहेंगे तुमने हमारी इबादत नहीं की थी। अल्लाह उन पे नाराज होगा, तुम मेरे शरीक क्यों बने थे। लिहाजा वो अपने जो लोग उनको शरीक बनाते थे वो उनसे नाराज होंगे। और जब बेजार होंगे वो लोग जिनकी पैरवी की गई उनसे जिन्होंने पैरवी की थी, तो उस वक्त जिनको शरीक बनाया गया था वो शरीक बनाने वालों पर इजहारे नाराजगी करेंगे और शिरक करने वाले अजाब देखेंगे और उनके तमाम वसाइल जो है खत्म हो जाएंगे। और कहेंगे वो लोग जिन्होंने पैरवी की, काश हमारे लिए दुनिया में दोबारा जाना हो तो हम भी इनसे वैसे ही बेजार हों जैसे कि आज हमसे बेजार हुए हैं। हम सारी उम्र इनके नाम की मन्नतें देते रहे, इनके नाम के जो थे वजीफे पढ़ते रहे, या इनके नाम की जो न्याजें देते रहे, और आज ये हमसे बेनियाज हैं, आज ये हमसे नाराज हैं, आज ये हमसे अलहदा हो गए हैं। काश हमें दुनिया में दोबारा जाना हो, हम भी इनसे ऐसे बेनियाज हो जाएं जैसे ये आज हमसे बेनियाज हुए हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला उनके अमाल उन पर हसरत बनाकर दिखाएगा और वो आग से ना निकल सकेंगे। एक हसरत तो ये होगी कि मुर्शिदों ने अपने वादों के खिलाफ बेजारी का इजहार कर दिया। उनका ख्याल था क़यामत वाले दिन हमारे मुर्शिद हमारी अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे। सिफारिश तो बड़ी दूर की बात है, उनके मुर्शिद उनसे बेजार हो जाएंगे, उनसे अपने आप को अलहदा कर लेंगे। दूसरी हसरत ये होगी कि जो अच्छे अमाल मसलन सदका खैरात नजर न्याज वगैरह करते रहे वो तो उनके शिरक की वजह से जाया हो गए। और तीसरी हसरत यह हो गई कि वो बुरे अमाल जो उनकी पहले मौजूद थे वो बाकी रहेंगे। बुरे अमाल बाकी होंगे,
नेक अमाल शिरक की वजह से जाया होंगे, और जिन मुर्शिदों से उनको उम्मीद थी जी दरबार वाला मेरी सिफारिश कर देगा, वो दरबार वाला सिफारिश छोड़ के उल्टा उनके ऊपर नाराज होगा। तो ये एक हसरत नहीं होगी, हसरतें दर हसरतें होंगी, और वो उस वक्त तमन्ना करेंगे काश हम दुनिया में दोबारा जाएं और इनके साथ भी हम वही सलूक करें जो आज इन्होंने हमारे साथ किया है। लेकिन ये बात आपको भी पता है, ये उनकी हसरत जो है कबूल नहीं होगी, दुनिया में दोबारा आना मुमकिन नहीं होगा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए लोगो जमीन में जो चीजें हैं उनमें से हलाल और पाकीज़ा चीजों को खाओ, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान तुम्हें बुराई का और बेहयाई का हुक्म देता है और इस बात का हुक्म देता है कि तुम अल्लाह ताला पर वो बातें कह दो जो तुम जानते ही नहीं। और जब उनसे कहा जाता है पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो वो कहते हैं हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबा अजदाद को पाया, अगरचे उनके आबा अजदाद किसी चीज की अकल ना रखते हों और हदायत भी ना पाते हों। तकलीद आबा, अपने बाप दादा की पैरवी गुमराही का बहुत बड़ा सबब है। इंसान अपने आबा और बुजुर्गों से अकीदत की वजह से ये सोचने की ज़हमत ही गवारा नहीं करता कि हमारे आबा अजदाद से कोई गलती हो सकती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार मुकामात पर बाप दादा की तकलीद करने की मुजम्मत की है और इसे शिरक करार दिया है, क्योंकि बाप दादा का अमल कोई शरई दलील तो नहीं है। हर काम के मुतालिक इंसान को यह तहकीक कर लेनी चाहिए क्या वो जायज है शरन या नाजायज है। माँ बाप कोई शरई दलील तो नहीं है, माँ बाप भी तो गलती कर सकते हैं, माँ बाप भी तो शिरक कर सकते हैं। हाँ, इसकी जद इंसान पर के आबा पर ही क्यों ना पड़ती हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के बाप दादा से कोई गलत काम हो गया तो वो गलती पुश्त दर पुश्त नस्लों में मुंतकिल होती चली जाए। मेरा बाप जी फलां दरबार वाले पर जाता था, वो उसकी नस्लें जो हैं इस शिरक में उसका साथ देती रहें। या उनके बाप दादा कुछ अकल भी ना करते हों और हदायत भी ना पाते हों। उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफर किया उस शख्स की तरह है जो चिल्लाता है उसको साथ जो कि नहीं सुनता मगर पुकार को या आवाज को। एक जानवर को एक इंसान जब जानवरों के रेवड़ को बुलाता है, तो मैं आपको बताऊं जानवरों का रेवड़ उसकी बात को समझ नहीं रहा होता, सिर्फ उसको इतना पता होता है ये आवाज आएगी तो हमने इस तरफ को मुंह कर लेना है। तो काफरों की मिसाल भी ऐसे ही होती है, वो हदायत को नहीं समझ रहे होते, वो हदायत के लिए अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं और उनको अकल नहीं आती। ये मिसाल अल्लाह ने किसकी दी? काफरों की, जानवरों की तरह, बल्कि जानवरों से भी बदतर। ए लोगो जो ईमान लाए हो, पाकीज़ा चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें रिस्क दिया और अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम वाकई अल्लाह की इबादत करते हो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम कर दिया, खून, खिंजीर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम ले लिया जाए। अब यहां पे अल्लाह ताला ने हराम चीजों की लिस्ट बता दी है। मुर्दार हराम है और खून हराम है, बहता हुआ खून, लेकिन जो गोश्त के अंदर खून लगा हो वो जायज होता है। इसी तरह खंजीर का गोश्त हराम है। खंजीर जो है नजसे ऐन है, खंजीर की किसी भी चीज से हम फायदा नहीं उठा सकते, जबकि मुर्दार की खाल को से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खा तो नहीं सकते लेकिन मुर्दार की खाल को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन खंजीर ऐसा नजस जानवर है कि उसको हम न खा सकते हैं न किसी इस्तेमाल में ला सकते हैं किसी भी तरीके के साथ। और चौथी चीज जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, मसलन इमाम जाफर के नाम के कुंडे, हजरत अली के नाम की न्याज, इमाम हुसैन के नाम की सबील, बीबी फातिमा के नाम के मौजज़े, 11वीं वाले पीर के नाम की 11वीं और जो है इसी तरह की और चीजें जो भी अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की है, खा वो किसकी है जी, अल्लाह को इससे गरज नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी और चीज के नाम की है। किसी नबी के नाम की आप दे दें, किसी वली के नाम की आप दे दें, मैंने तो उनकी मिसाल आपको दी है जो आपके मुआशरे में मौजूद है। वो अल्लाह के अलावा जिस नाम की भी हो वो उसी तरह हराम है जैसे खंजीर हराम है। और ये शिरक, ये अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम की नजर और न्याज देना, ये माली इबादत में शिरक करना है। ये कौन सा शिरक है? माली इबादत में शिरक करना, और ये खंजीर की तरह का हराम है।
تو جو کوئی بےقرار ہو جائے وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، دوبارہ کرنے والا بھی نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو مجبور ہو جائے، مر موت کے قریب ہو جائے، تو 2 شرطوں کے ساتھ اللہ اسے اجازت دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہ کرے اور ایک حد سے نہ بڑھے، جتنی 2 لقمے کھائے اور اس کے بعد ختم، جس سے اس کی جان بچ سکتی ہو۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اجازت بستیوں میں نہیں ہوگی، جنگلوں میں نہیں ہوگی۔ بستیوں میں انسان مانگ سکتا ہے، جنگلوں میں جنگلوں کے پھل کھا سکتا ہے، یہ اجازت صحراؤں میں ہوگی جہاں پہ اس طرح کا کوئی ظاہری وسیلہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی شخص بے قرار ہو جائے، وہ نہ سرکشی کرنے والا ہو، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا کتاب سے اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت خریدتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے ذکر پڑھا، ایسے لوگوں کا کیا سزا بتائی تھی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی، بحر و بر کی مخلوقات بھی۔ ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتے، وہ جو انہیں تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھایا ہوتا ہے، غلط احکامات بتا کر تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھایا ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی ان کے لیے آگ ہوتا ہے، اور اللہ قیامت والے دن ان سے نہ تو کلام کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو وہ جو انہوں نے غلط احکامات بتا کر، ہدایت کو چھپا کر جو تھوڑا سا فائدہ حاصل کیا ہے، ایک پیٹرول پمپ کا ایک ایجنسی لے لی ہے، ایک پیٹرول پمپ کا لائسنس لے لیا ہے، ایک کسی فیکٹری کی اجازت لے لی ہے، کوئی بھی غلط حکم بتا کر، تو یہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں دنیا میں بھی، اور قیامت والے دن اللہ کا ان پر غضب شدید ہوگا۔ اللہ ان سے بات تک نہ کرے گا، ان پہ رحمت کی نظر تک نہ ڈالے گا، انہیں گناہوں سے پاک نہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، ہدایت دے دی، گمراہی لے لی، اور عذاب لے لیا مغفرت کے بدلے۔ عذاب خریدا اور کیا اس کے بدلے میں کیا دیا؟ اللہ کی بخشش دے دی۔ تو ایسے لوگ آگ پر کتنے صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ حیرت سے کہتے ہیں انہیں میرے عذاب سے ڈر نہیں آتا، انہیں میری مغفرت کے مقابلے میں میرا عذاب لیتے ہوئے اور ہدایت دے کر گمراہی لیتے ہوئے انہیں میرے عذاب کا ڈر نہیں آتا۔ یہ لوگ تو بڑے دلیر ہیں، یہ بڑے صبر کرنے والے ہیں میری آگ پر۔ یہ اس وجہ سے ہے، یہ عذاب اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ جو اللہ کی ہدایت کو چھپاتے ہیں ان کے لیے اتنا سخت عذاب اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا تھا، اور جو لوگ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ دور کی ضد میں ہیں۔ ان کے اس احکامات چھپانے کی جو وجہ ہے وہ ان کے ضدیں ہیں، ان کی انا ہے، ان کی ہٹ درمی ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا سخت عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا تھا تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے، لوگوں کے لیے شفا ہو، لوگوں کے لیے رحمت ہو، اور جو لوگ اسے اپنے ذاتی مفادات کے لیے چھپا لیتے ہیں، غلط فتوے دے دیتے ہیں، تو وہ جو اس کے بدلے میں وصول کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں۔ یہ دنیا کی آگ ہے، اور قیامت والے دن ان کے لیے اللہ انتہائی غضبناک ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح